Good morning. Today we'll start with the new chapter or a new model. So in that, we'll go through the sequencing problems. Okay. So the module, which will be a model 5. In the model 5, we'll be having the two units. So one is a sequencing problem, and one more is a game theory. Okay. So today we'll start with the first. We'll start with the sequencing problem. Okay. So before going to understand, before going to solve a problem, sequencing problem, let's understand what do you mean by sequencing problem. The sequencing problems in case of a OR, sequencing problems in case of a OR. So ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ OR ಒಳಗಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, so it is nothing but the sequencing problems in case of a OR which deals with the a selection of an appropriate, so that is an order, so selection of a selection of an appropriate order in which, so waiting jobs, in which waiting jobs are served. So here the meaning is, for example, so for a particular operation, so number of jobs are waiting. So while they are waiting, so we need to be give a, so it is a proper order that, so for example, if we are having a so five number of jobs, just an example. So and we are having a so two machines, M1 and M2. Okay. So in this case, so we need to be given order. So, so all these five number of machines, five number of jobs, these are the jobs, and these are the two machines. So the sequencing problems it deals with. So what it is going to be, so studies. So we are going to study the so sequencing problem in case of a OR is selecting an appropriate order. So among the given so jobs, we need to give the so particular order. So appropriate order. So the waiting jobs. Among the waiting jobs, we need to give an order. For example, among the five jobs, so which one has to be, so go first for the machine one. So machine one ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕು ಜಾಬು ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ವೇಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲದೂ ವೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಫೋರ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 4 3 2 1 5. So finding the so this appropriate order. So in case of a, so this is, we are going to be deal in case of a sequencing machine. Sequencing problems ಅಲ್ಲಿ so ಏನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ in such a way that, so here the selection of an appropriate order. So appropriate order, so in such a way that, so the total time should be minimum. The total time should be minimum. ಸೊ ಅಂದರೆ ಸೊ ಐದು ಜಾಬ್ಗಳನ್ನ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಮಷಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸೊ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಒಬ್ಟೈನ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್, ಸೊ ಬೈ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಮಷಿನ್ಸ್. ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮಷಿನ್ಸ್ಗಳು, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಜಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ಮಷಿನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಷಿನ್ಸ್, ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಜಾಬ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಲ್ ದರ್ ವೇಟಿಂಗ್, ಸೊ ದ ವೇಟಿಂಗ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವ್ಡ್. ಹೇಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಆರ್ಡರ್ ದಟ್, ಸೊ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ದ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ ದ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಷಿನ್ಸನ್ನು ಸೊ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಐದು ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಬ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ಸು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ ಇದು ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಐದು ಜಾಬ್ಗಳು ಏನಾಗಬೇಕು, ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗು ಆಗಬೇಕು, ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಫೈನಲಿ ದ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್. ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್, so the definition of a sequencing problems are, so in case of the sequencing problems are the problems, so they deal with the OR. So they are going to be deals with the, they are going to be decide the selection of an appropriate order, so for the waiting jobs, so that will be served. So in such a way that the total time of the all the machines, the total time of the all the jobs, so performed on the all the machines, all the given machines should be minimum. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮಷಿನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಬ್ಗಳನ್ನ, ಸೊ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 1 2 3 4 5 ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಟೈಮು 150 hours ಆಗ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಅದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಆರ್ಡರ್ ಹೋದರೆ ಸೊ 5 1 ಅಂತ ಇದು ಒಂದು 46 hours ಆಗ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಹೋದರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಟೈಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮಷಿನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ನ ನಾವು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಮಿಷಿನ್ ಟೈಮ್. So the main objective of a sequencing problem in case of a OR is, so it should find out an appropriate order, so that it should be minimize the total time. So ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಷಿನರೀಸ್ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲ ಮಷಿನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಜಾಬ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ದ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಆರ್ಡರ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮಷಿನ್ಸ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಮಷಿನ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಈ ಎಲ್ಲ ಜಾಬ್ಗಳು ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಷಿನಿಂಗ್. ಎಲ್ಲ ಮಷಿನ್ಸ್ ಡ್ರಿಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಷಿನ್ಸ್ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೊ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಆರ್ಡರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒಬ್ಟೈನ್ ಬೈ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಸೊ ದಿಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ ದೆರ್ ಆರ್ ಆಫ್ 2 types. ಸೊ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಒನ್ ಟೈಪ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಸೊ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ m ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಷಿನ್ಸ್. n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, m ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ m ಮಷಿನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ABCD 4 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಮಷಿನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಮಷಿನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೂ ದ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೂ ದ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸೊ ಕಂಪೋನೆಂಟಿಗೆ ಸೊ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸು ಅಥವಾ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋನ್, ನಮಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಮಷಿನ್, ಯಾವ ಮಷಿನ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ ಮಷಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಟ್. ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ m ನಂಬರ್ ಆಫ್ machines. Okay. So in this case, so what we have to decide is, so we need to decide the so order of a n jobs. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಸೊ 1 2 3 4 5 ಅಪ್ ಟು n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಈ ಆರ್ಡರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಒಂದು ಸೂಟಬಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಸೊ ಆನ್ ದೀಸ್ m ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್. ಈ m ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಮೇಲೆ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ನ ಆರ್ಡರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ದ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್. ಇದೇಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದ ಟೋಟಲ್ ಎಲಾಪ್ಸ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಆಲ್ ದಿ ಜಾಬ್ಸ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಜಾಬ್ಗಳನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ in such a way that the total time should be minimum. Okay, now so this is a one kind of one variety of a sequencing problem. And let me go to the second variety. Second variety ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, so this problem will deal with. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, it will be having the so n number of, that is the number of machines ಇರುತ್ತೆ. It will be some number. So number of machines will be there. So instead of jobs, so we will be having a list of tasks will be there. List of tasks. ಟಾಸ್ಕ್ಗಳಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಒಂದು 10 ಒಂದು 15 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 to 15 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟಾಸ್ಕ್ ಇದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಈ ಥರ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೊ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಸ್ಕ್. ಈ 15 ಆಪರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ನ ಹೋಗಬೇಕು, ದ ಟಾಸ್ಕ್ 1 2 3 4 5 15 14 ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, 1 ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, 3 ಹೋಗ್ಬೇಕಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ 15 ಟಾಸ್ಕ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕು,
ಥರ್ಡ್ ಯಾವ್ದು ಹೋಗಬೇಕು, ಫೋರ್ತ್ ಯಾವ್ದು ಹೋಗಬೇಕು, ಅಪ್ ಟು 15 ಟಾಸ್ಕ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಗಳನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಷೀನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮಷೀನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ M1, M2, M3. ಸೊ 3 ಮಷೀನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ 3 ಮಷೀನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಈ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಷೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ. So here we need to find out the list of the task and the appropriate order of that is the task. Here in this case, the appropriate order of a job we need to be find out. Okay, so this is the two kinds. ಎರಡು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಬೋತ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟೀಸು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಹಂಗಂತೇಳಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ದ ವೆರೈಟೀಸಿಗೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಕೂಡ. ಸೊ ಇಂಟೆನ್ಸಿಕಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಕೇಸಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಕೇಸಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೇಸಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಕೇಸಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಯಾವ ಥರ ಕೇಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೊ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ದ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜನರಲ್, ಸೊ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫೈನ್ ಅ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಯಾವ ಥರ ಜನರಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫೈನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ದರ್ ಆರ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಸೊ ಏನಂತ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜನರಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ so let 1, 2, 3 up to n number of jobs will be there, and m number of machines. M machines andre example A, B, C up to m number of machines will be there. So these are the jobs and these are the machines. Okay, so they will be defined like this. Andre so sequencing problems alli so ನಾವು jobs ಗಳನ್ನ so ಮತ್ತೆ machines ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Okay, and so as I told that technological order ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, technological sequencing of jobs and the processing time. ಸೊ ಜಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್. ಅಂದರೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 3 ಜಾಬ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ ಮೇ ರಿಕ್ವೈರ್ 10 minutes. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆರೈಟಿ ಜಾಬ್ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಾಬ್ಸ್. ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇ ರಿಕ್ವೈರ್ 12 minutes. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇ ರಿಕ್ವೈರ್ 8 minutes ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ದಟ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾಬ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ನೋ. ಓಕೆ, and symbolically we write so AI, BI, CI, DI up to MI. So what is the meaning of these things is, so AI represents, so what the AI represents is the time required for the job I. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀವಲ್ಲ, so this is the representation of the job number, ith job ಅಂತ. So this is represented as the time required for the ith job on a machine A ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಷಿನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಐ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಜಾಬ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ A1, ಓಕೆನಾ? ಸೊ A2, A3. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ A1 is equal to 3 minutes. ಓಕೆ, A2 is equal to 5 minutes and A3 is equal to 8 minutes ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬ್. The time required for the first job is 3 minutes on the machine A. Okay, similarly for the job 2 it requires 5 minutes so on a job on a machine A. Okay, similarly B2 ಅಂತಂದ್ರೆ B2 is equal to for example so 10 minutes ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. The meaning of this is
10 minutes is required for a job 2, so on a machine B. Similarly, C4. So that is C4 is equal to 2 minutes ಅಂತಂದ್ರೆ 2 minutes is required for a job. ಯಾವ ಜಾಬಿಗೆ? ಫೋರ್ತ್ ಜಾಬಿಗೆ on machine C. Similarly, D5 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. D5 is equal to 3 minutes. 3 minutes is the time required for the job 5 on the machine D. Similarly, up to M10 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. M10 ಅಂತಂದ್ರೆ M10 is equal to 1 minute ಅಂದ್ರೆ. So 1 minute is required for the job 10. 10th ಜಾಬಿಗೆ, 10ನೇ ಜಾಬಿಗೆ. So it is the time is required is 1 minute on the machine ಯಾವುದು? M ಅಂತಂದ್ರೆ. Okay, machine M. Like that. So these represents the, ಓಕೆನಾ? ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ A and A, B, C, D up to M. So those represents the machines. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ನಂಬರ್ ಬರಿತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಜಾಬ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಐತ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಐ ಬದಲು 1 ಇರ್ಬೋದು, 2 ಇರ್ಬೋದು, 3 ಇರ್ಬೋದು, ಅಪ್ ಟು ಎನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? A1, A2, A3, A4 up to AN. Similarly, B1, B2, B3, B4 up to BN. So that represents the, so time is required for that particular, so that is a particular job on that machine. ಆ machine ಮೇಲೆ ಆ particular jobಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ we will be represent like this. ಓಕೆನಾ? This is symbolical represents the timings required for a particular job on a particular machine. Okay, and finally we, so the very important thing is T. We represent a T. Capital T represents market. So the symbol represents what is the meaning of this capital T is the total time. So that is the total time spent on that is a total elapsed time. So for all the jobs, for example, so in a so particular problem we have been discussing. So in this case we are having a, so 5 jobs. So 5 jobs ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ 2 ಮಷೀನ್ಸ್ M1 M2 ಅಂತ 2 ಮಷೀನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಜಾಬ್ಗಳು, ಈ ಎಲ್ಲ ಜಾಬ್ಸ್ಗಳು ಈ 2 ಮಷೀನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆದಮೇಲೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 2 3 4 5 ಏನಿದೆ ಇವು ಜಾಬ್ಸ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಮಷೀನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ M1 ಆ್ಯಂಡ್ M2. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಜಾಬಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬು M1 M2, ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾಬು M1 M2 ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋನ್. ನಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ M1 M2 ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ವಿ ನೋ ದಟ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಬ್ಸ್ಗಳು ಈ 2 ಮಷೀನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲಿ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, ಟೋಟಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ elapsed ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೋಟಲ್ elapsed ಟೈಮ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲೂ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಟಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ elapsed ಟೈಮ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್, ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಸೊ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಮಷೀನ್ಸಲ್ಲಿ M1 M2 ಮೇಲೆ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ, ಸೊ ದಿಸ್ ಯಾವುದು ಟೋಟಲ್ elapsed ಟೈಮ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ನೀಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು ಒಳಗಡೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. And later when we discussing the first problem, so I'll explain in detail. Okay, generally it's equal to that. This is about the, so how we are going to be, so define the, so any sequencing problem. N number of jobs, n number of machines, technological order will be known, and timings will also be known, and this will represents the particularly ith machine, that is the timings of the ith job on, so that is the V1 machine, and T is the total elapsed time. Okay, this is about the introduction to the sequencing problem. So, and as I told that, so we cannot solve all the, so varieties of the sequencing problem. So as I told that, so we can solve only so simple so cases. So ಯಾವ simple cases, so ನಾವು ಯಾವ simple cases ಗಳನ್ನ so deal ಮಾಡಬಹುದು. So as I told that, sequencing problems can be deal with only simple cases. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಡೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕೇಸಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲೈಕ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಸೊ ಥಿಂಗ್ ದಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಜನರಲಿ ನಾವು ಹೋದರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕೇಸಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ so that is a practically not only 1,000, it will be having a so lakhs together components will be there, and so we will be having a so number of, that is around 30 to 50 machines will be there. It is a complicated, very complicated thing that, so we cannot find out all the time solution for them, all the varieties, only for simple cases.
ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು 5 ಕೇಸಸ್ ಇದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೇಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್, ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಮಷೀನ್. ಸಿಂಗಲ್ ಮಷೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಕೇಸಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಷೀನ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 2 3 4 5 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಜಾಬ್ಸ್. ಸೊ ಮಷೀನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮಷೀನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ M1 ಇಷ್ಟೇ ಇದು ಕೇಸ್. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್. ಇದು 5 ಇರಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನ್ ನಂಬರ್, ಅಪ್ ಟು ಎನ್ ನಂಬರ್, ಮೇ ಬಿ 10 20 30 ಈ ಥರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಪ್ ಟು ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೊ ಜಾಬ್ಸ್. And similarly, the second case is n number of jobs. N number of jobs on two machines. N number of jobs on two machines. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಜಾಬ್ಸ್ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎನ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ 10 ಇರ್ಬೋದು, 20 30 ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಮಷೀನ್ಸ್ M1 ಆ್ಯಂಡ್ M2. ಎರಡು ಮಷೀನ್ ಇದ್ದು ಎಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಷ್ಟನ್ನ ಜಾಬ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮಷೀನ್ ಇದ್ದು ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆನ್ ತ್ರೀ ಮಷೀನ್ಸ್. ಆನ್ ತ್ರೀ ಮಷೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮಷೀನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ M1 M2 M3. ಇದು ಹೀಗೆ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ತೊಗೋಬೋದು. ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಅ ಮಷೀನ್ಸ್ ಹೇಗಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಜನರಲಿ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಈಸ್ A to M ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಈಸ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆನ್ ಎಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಷೀನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು. ಥರ್ಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗಿವನ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ನೋನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ machines are only 3. But in this case m is also that is a we can have an n number and m number of machines. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ n ನಂಬರ್ ಅಂತಂದರೆ 1 2 3 4 5 ಅಪ್ ಟು n ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಎಮ್ ನಂಬರ್, ಎಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ A B C D ಅಪ್ ಟು ಎಮ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲದ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು 6 ಇದ್ದು ಇದು 10 ಇರ್ಬೋದು, ಇದು 16 ಇದ್ದು ಇದು 20 ಇರ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವೇರಿ, ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇರಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಎನ್ ನಂಬರ್, ಇದು ಎಮ್ ನಂಬರ್. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಜಾಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಮಷೀನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಕೇಸಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು 16 ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಬ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಒಂದು 20 ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಥವಾ ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 20 ಜಾಬ್ಸ್ ಆನ್ ಸೊ 5 ಮಷೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ 20 ಜಾಬ್ಸ್ ಆನ್ 10 ಮಷೀನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಯಾವುದರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವೆರೈಟಿ ಈಸ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆನ್ ಓಕೆ ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್, ಟೂ ಜಾಬ್ಸ್ ಆನ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತು 4 ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್, ಎನಿ ನಂಬರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಮಷೀನ್, 2 machine, 3 machine and m machineಗೆ we can find out the solution. And the last variety is two jobs on m number of machines. Two jobs on m number of machines. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಜಾಬ್ 1 and ಜಾಬ್ 2 ಎರಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಜಾಬ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 2. ಎರಡೆರಡು ಜಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 1 2 ಅಂತ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಅಥವಾ 1 and 2 ಅಂತ ಎರಡೆರಡು ಜಾಬ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಮಷೀನ್ಸು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ A B C D E ಲೈಕ್ ದಟ್. ಈ ಥರ ಏನಾಯಿತು ಎರಡೆರಡು ಜಾಬು 5 ಮಷೀನ್, ಅಥವಾ 2 ಜಾಬು 10 ಮಷೀನ್, 2 ಜಾಬು 15 ಮಷೀನ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಈವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಥರ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನಮಗಿರುವಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೊ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೆ ಇರೋದು ಇಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿ ಮೇ ಗೆಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ಸು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸೇ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಈ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆನಾ.
And one thing you need to remember this, all these four cases, ಈ ನಾಲ್ಕು ಕೇಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಲಾಪ್ಸ್ಡ್ ಟೈಮ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಬಟ್ ಅದರ ಲಾಸ್ಟ್ ವೆರೈಟಿ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿತೌಟ್ ದಿ ಗ್ರಾಫ್. ಈ ನಾಲ್ಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಬಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವೆರೈಟಿ 2 jobs on n machines ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎ ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್. ವಿತೌಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಗಳು, ಆ ಯೂನಿಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫ್ ಬೇರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರು ಓಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಮಸ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 2-3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಮೆಥಡ್. ನನಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದು ನಾನು. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಥರನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ನನಗಂತೂ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇದರೊಳಗಡೆ, ಸೊ ಐ ಸಾಲ್ವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಹಂಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಅ ಥಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲಾಟ್ ದಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟಿಗೆ ಒಂದು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೀವು ಗ್ರಾಫೇ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಯು ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 0 ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ, ಮಾಡಿದ ನಾಳೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು 2-3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ದಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Coming to an exam point of view ಬಂದ್ರೆ the first thing from tomorrow class will start with the problems. ಓಕೆ, ನಾನು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಸೊ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ n number of jobs on single machine, n number of jobs on ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಮಷಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದಿನ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. n number of 2 machine, n number of 3 machine, n number of m machine and 2 jobs on m number of machines. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಸೊ ಈ 4 ವೆರೈಟಿ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಯೂಶಲಿ ಇದು ಕೇಳೋದು ಕಡಿಮೆ. ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಇವನ್ನೇ ತುಂಬ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ. ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಐ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೇಳೋದು ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಇದರೊಳಗಡೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥದ್ದು ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದು. ಸೊ ಡಿಫೈನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು. ಸೊ ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಷನ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದರೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿ ಕೇಳೋದು ನಿಮಗೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ 4 to 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ. ಒಂದು 8 to 10 ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಏನೇನು ಬೇಸಿಕ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೀವು ಗೋ ಟು ದ ನೋಟ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಸೊ ಫ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಏನೇನು ಅಸ್ಯೂಮ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಓಕೆ. So only one operation is being carried out on a machine at a particular time. So first point ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, so only one operation is being carried out on a machine at a particular time. ಸೊ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಸೊ
ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 to 5 minutes ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಪರೇಷನ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ, ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಸೈಮಿಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್, ಎರಡನ್ನೂ ಸೈಮಿಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಆನ್ ಎ ಮಷಿನ್. ಸೊ ಮಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಸೊ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಷಿನ್ಸ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಮಷಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಅ 2 ಆಪರೇಷನ್, 2 ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಷಿನ್ ನಂಬರ್ ಜಾಬ್ 1 ಇದೆ, ಜಾಬ್ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ನೋ ವೇ. ಸೊ ದ ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಆನ್ ಎ ಮಷಿನ್. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಷಿನ್, ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಷಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಕೌಂಟರ್ ಸಿಂಕಿಂಗು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೌಂಟರ್ ಬೋರಿಂಗು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಲೋ ಯು ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಆನ್ ಎ ಮಷಿನ್ ಅಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಏನದು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೊ ಆಪರೇಷನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಚ್ ಆಪರೇಷನ್ ಒನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಈಚ್ ಆಪರೇಷನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈಚ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ರೂಲ್. ಅದು ಅಸ್ಯೂಮ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಒಳಗಡೆ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಅಟ್ ಆನ್ ಎ ಮಷಿನ್ ಅಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಸ್ಯೂಮ್ಷನ್. ಈಚ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್. ಆ್ಯನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ದಂಗೆ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ರೂಲ್ ಅದೇ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆ್ಯನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್. ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಷೀನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಮಷೀನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ವಿತೌಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಜಂಪ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಷೀನ್ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜಂಪ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಮುಂಚೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಸ್ಯೂಮ್ಷನ್. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮಷೀನ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ one machine of each type is available. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗು, ಸೊ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗು ಒಂದೇ ಮಷಿನ್ ಇದೆ, ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗು ಒಂದೇ ಮಷಿನ್ ಇದೆ, ನರ್ಲಿಂಗು ಒಂದೇ ಮಷಿನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಮಷಿನ್ಸ್ಗಳಿರಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಷಿನ್ಗಳು ಒಂದೊಂದೇ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 10 ಜಾಬ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಓಕೆ, ಜಾಬ್ 10 ಇದ್ದಾವೆ, 10 ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ತೊಗೊತೀನಿ, 10 ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ತೊಗೊತೀನಿ, ನೋವೇ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಷನ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮಷಿನ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ನಮ್ಮ ಜಾಬ್ಸ್ ಎಷ್ಟನೇ ಇರಲಿ, ಸೊ 50 ಜಾಬ್ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ಮಷಿನ್ ಏನೋ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಷೀನು ಒಂದೇ, ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಷೀನು ಒಂದೇ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮಷೀನು ಒಂದೇ, ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಮಷೀನು ಒಂದೇ. ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ವೆರೈಟಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದೇ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಓಕೆನಾ, ಅದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಜಾಬ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ABC ಅಂತ, ಅಂದರೆ A ಆದಮೇಲೆ B ಆದಮೇಲೆ C, ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ನೋನ್, ಅಂದರೆ ಈ ಆರ್ಡರ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು A ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Bಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Cಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಜಾಬ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಮಷೀನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಗೋ ಟು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ BCA ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ B ಮಷೀನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C ಮಷೀನು, ಆಮೇಲೆ A ಮಷೀನು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಎ ಜಾಬ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿವ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೊ ಇನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜಾಬ್ ಇದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಜಾಬಿಗೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ 5 minutes, ಇಟ್ ಮೈ ಟೇಕ್ 8 minutes. ಅಂದರೆ
The timings required for a jobs are independent. ಅವು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ independent. Okay. And transportation time ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಮಷೀನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಷೀನ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದ ಜಾಬ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಎಲ್ಲ ಜಾಬ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಜಾಬ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡಿ. They are ready to start the operation. All the jobs are ready and they are ready to start the operation. ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಬ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ, ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ABC ಮಷಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ. ಜಾಬ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನೋನ್ ಅಂಡ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಬ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಹೌಸ್. ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 500 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ 500 ಪಾರ್ಟ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಇದು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಕಾಸ್ಟ್ನ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ going to be considering the sequence of operation. Only one operation is to be performed on a machine, particular machine at a particular time. So once the job is started, it must be completed. An operation must be completed before going to start the another operation or the succeeding operation. So there is only one machine of each type is available. ಎಲ್ಲ machines ಒಂದೊಂದೇ ವೆರೈಟಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಆರ್ಡರ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಕಾಸ್ಟ್ as negligible. Okay na? And the jobs are ready, everything is ready and we can start the operation at any time.